اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ہمارا اورنج جیم ریڈی ہے، اور وہ بھی گھر پہ بنائے ہوئے طریقے کے مطابق، بغیر کیمیکل کے اور بغیر فوڈ کلر ڈالے۔ اور اس کو اگر آپ فریج میں رکھیں گے تو 3 مہینوں تک سٹور کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اسے رکھیں گے فریج کے بغیر تو 1 مہینے تک سٹور کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست بنا ہے، بازار سے بھی زیادہ زبردست ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ولیج ہانڈی روٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی اور بہت ہی مزیدار اورنج جیم کی ریسپی کے ساتھ۔ اورنج کا سیزن شروع ہو چکا ہے، بازاروں میں بڑے ہی فریش اور مزیدار سے اورنج آنا شروع ہو چکے ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس کے جیم کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، جس کو میں بنا فوڈ کلر کے اور بنا کیمیکل کے بناؤں گی، لیکن پھر بھی 3 مہینوں تک ہم اسے سٹور کر سکیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا بنا سکپ کیے، تاکہ پوری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ مجھ سے بھی زیادہ بہترین یہ جیم جو ہے نا گھر پہ تیار کر سکیں۔ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے چلتے ہیں، یہ مزیدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں۔ یہ مزیدار سا جیم بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ میرے پاس 9 عدد جو ہے نا یہ میں نے اورنج لے لیا۔ میرے علاقے میں ان کو مالٹے کہتے ہیں، آپ کے علاقے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور ان کو میں نے اوپر سے دھو لیا ہے۔ اب ان میں سے جو ایک ہے نا ذرا زیادہ فریش سا، اس کو ہم سائڈ پہ کر لیں گے، کیوں یہ میں آگے ریسپی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اور باقی کو جو ہے نا وہ ہم 2 پیسز میں کٹنگ کر لیں گے۔ ان کی سبھی کی کٹنگ میں نے کر لیا۔ اب ان کا ہم جوس بنانا شروع کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک بال لے لیا اور اس کے اوپر یہ رکھ کے تو اس طریقے سے میں اس کا جوس نکالوں گی، لیکن اگر یہ آپ لوگوں کے پاس نہ ہو تو اس طریقے سے چھنی ہو تو آپ اس کے اندر بھی اس طریقے سے اس کا جوس نکال سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ بیج جو ہے نا وہ اوپر رہ جائیں گے اور جوس نیچے نکل جائے گا۔ سارے کا اسی طریقے سے نکال لینا۔ جوس میں نے سارا نکال لیا، آپ دیکھ سکتے ہیں بیج جو ہے نا وہ اوپر رہ چکے ہیں اور جوس ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ اب یہاں پہ ایک جو اورنج ہم نے بچا کے رکھا ہوا تھا نا، اس کی میں کٹنگ کروں گی، اور اس کا ہم نے اندر والا پلپ بھی لینا ہے اور اس کا جو چھلکا ہے نا وہ بھی لینا ہے ہم نے۔ چھلکے کو پہلے میں اتار کے سائڈ پہ کروں گی، اور یہ جو اندر والا حصہ ہے نا یہ ہمیں چاہیے۔ اس طریقے سے لے کے اس کا بیج نکال دینے سائڈ پہ، اور یہ والی جو اوپر کی جھلی ہے نا اس کو اتار دینا، اور اندر والا یہ والا جو حصہ ہے نا اس کو سائڈ پہ کری جانا ہے۔ یہ اندر والا حصہ میں نے الگ کر لیا ہے، بیج اور وائٹ والا حصہ الگ کر دیا۔ اب جو چھلکا ہم نے رکھا ہوا ہے نا، یہ ایک چمچ کی مدد سے اس کا یہ والا سفید والا حصہ ہٹا دینا اس طریقے سے کرتے ہوئے، کیونکہ یہ اگر ڈال لیں گے نا تو کڑواہٹ آ جائے گی، اس لیے اس کو ہم نے نکال دینا ہے اس طریقے سے کرتے ہوئے۔ یہ دیکھیں اس طرح کا کر لینا اسے، اسی طرح میں سارے کا نکال لوں گی۔ سارے چھلکے کے اوپر سے میں نے وائٹ حصہ نکال لیا۔ اب سارے کو پکڑ کے ہم نے بریک بریک اس کی کٹنگ کر لینی ہے اس طریقے سے کرتے ہوئے۔ اس طرح کی چاہیے ہمیں۔ یہ سارے کی میں نے کٹنگ کر لیا۔ اب یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے جوس ہمارا، اسی میں ہم یہ والی چیزیں بھی شامل کر لیں گے، اور اب ہم پکانا شروع کریں گے جیم کو۔
अब यहाँ पे कढ़ाई रख लूँगी मैं चूल्हे पे, और इधर मैंने लिया है, जिस बॉल में मैंने जूस लिया है ना, सेम उसी तरह का बॉल है, और उसमें मैंने लिया चीनी। जितना जूस होगा उतनी ही चीनी जाएगी। अब जूस जो है ना उसको मैं शामिल करूँगी कढ़ाई में, और इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी चीनी, और मसलसल हिलाते हुए हमने इसको पकाना है। कितना पकाना है ये मैं आगे आपको बताती हूँ। इसको पकाते हुए मुझे 20 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी जो है ना उतना नहीं हुआ जिस तरह का हमें चाहिए। इस पॉइंट पे आके यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी नींबू का जूस है मेरे पास 1 टीस्पून, ये शामिल कर देंगे। और इसी तरह हमने अभी इसको पकाते रहना है। ये आप देख सकते हैं मैंने 2 मरतबा चेक किया है। अभी जो है ना वो बहुत पतला है, थोड़ा सा डालना है प्लेट पे। ये देखें अभी काफ़ी पतला है। इसी तरह हमने अभी इसको पकाते रहना है। बबल्स से आपने परेशान नहीं होना, जब पक जाएगा नीचे उतार के ठंडा कर लेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे जैम को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी आपको पतला लग रहा होगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट सा होता है। और थोड़ी देर मैं इसे ठंडा होने दूँगी, तब तक इसे मैं साइड पे जो है ना वो उतार लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना पक जाए। और ये थोड़ा सा मैंने पहले जो है ना डाल के चेक किया, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखें इस तरीके से आपने अंदर से उंगली को करना है। अब देखें आपस में मिल नहीं रहा, कोई पानी का कतरा नहीं आपको महसूस हो रहा। और ये भी जो नीचे आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, इसके नीचे आपको कोई पानी का कतरा महसूस नहीं होगा। ये बिल्कुल रेडी है। और ठंडा होने के बाद इसने और गाढ़ा हो जाना है, इसलिए इससे ज़्यादा गाढ़ा इसे ना कीजिएगा। ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ये ट्रांसपेरेंट सा होता है, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त रेडी हुआ है। अभी इसे मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। जैम ठंडा हो चुका है, अब इसे हम जार में डालेंगे। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा ऑरेंज जैम रेडी है, और वो भी घर पे बनाए हुए तरीके के मुताबिक, बग़ैर केमिकल के और बग़ैर फूड कलर डाले। और इसको अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो 3 महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, और अगर आप इसे रखेंगे फ्रिज के बगैर तो 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है, बाज़ार से भी ज़्यादा ज़बरदस्त माशाल्लाह। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी रेसिपीज़ जो होती हैं ना वो बहुत ही कम घरों पे बनाई जाती हैं। लेकिन आप आजकल सीज़न भी है ऑरेंज का, तो मज़ेदार सा ऑरेंज जैम जो है ना घर पे तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और देखें माशाल्लाह लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है। बस आपने इसको महफूज करने के लिए ये देखना है कि जिस भी आप जार में डालें उसमें पानी नहीं लगा हुआ होना चाहिए। ये माशाल्लाह जार भर चुका है, और अभी थोड़ा सा और है, तकरीबन आधे कप के बराबर जो है ना वो माशाल्लाह अभी और है। जार दूसरे जार में मैं डाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।